салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 24 марти тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. занозании муҳоҷирон дар новаи Москва, 43 кас дастгир шуд, ҷавони тоҷик корд хӯрд. ду ҷавони тоҷик дар Татаристони Русия ба латукуби афсари пулис айбдор шуданд. изҳори таассуфи Тоҷикистон аз гарданшахии Толибон дар масъалаи ташкили ҳукумати ҳамашумул. Қамчибек Тошиев ягон кило орд ё шакар набояд ба Тоҷикистон бурда шавад. дар гузашти Мадлен Олбрайт, нахустин зан дар мақоми котиби давлатии Амрико. ба Тоҷикистон беш аз 9 миллион ваксинаи зидди сурхачаву сурхакон оварданд. ва акнун тафсилоти хабарҳо. дар ҷараёни занозаниҳои гурӯҳии муҳоҷирон ки шаби 22 март дар деҳаи Сосинское дар минтақаи Новая Москва рух дод, 43 нафар боздошт гардида, як шаҳрванди 25-солаи Тоҷикистонро бо захми корд ба қафаси сина ва пои росташ дар бемористон бистарӣ карданд. Достонии Москва гуфт, дар пайи ин занозанӣ ва корд хӯрдани муҳоҷири тоҷик бо иттиҳоми суиқасди куштор парвандаи ҷиноятӣ кушоданд. ба гуфтаи додстонӣ оне ки ин занозаниро сар кард дастгир шудааст, вале ҷустуҷӯи нафаре ки ҷавони тоҷикро ду корд задааст ҳанӯз идома дорад. гуфта мешавад ки дасти кам 20 муҳоҷир дар заминаи маишӣ аз гиребони якдигар гирифта дар ҷараёни занозанӣ аз чӯбу калтак ва ҳатто аз корд истифода бурданд. сабаби занозанӣ рӯшан нест. ин ҳам маълум нест ки ки бо ки даст ба гиребон шудааст. Парвиз ТВ хабар дод ки дар Новая Москва муҳоҷирон аз Тоҷикистон ва Узбекистон занозанӣ карданд. дар натиҷаи занозании гурӯҳӣ дар гулгашти Скандинавский шаҳрванди Тоҷикистон соли таваллудаш 1997 захмӣ шудааст. ӯро бо захми буридаву халида аз ноҳияи қафаси сина дар бемористони клиникии шаҳрӣ бистарӣ карданд. хабар дод хабаргузории ТАСС бо такя ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Москав. гуфта мешавад ин ҷавони тоҷик ҳамчунин аз пои росташ низ корд хӯрдааст ва аз рагҳои байни қабурғаҳояш низ хун мерафт. қаблан хабар расида буд ки дар пайи занозанӣ дар Новая Москва 43 нафарро дастгир карданд. шаби сешанбе 22 март тақрибан соати 21:20 ба полис дар бораи муноқиша байни шаҳрвандон дар гулгашти Скандинавский дар деҳаи Сосинское хабар расид. кормандони полис ба ҷои ҳодиса расида як шаҳрвандро бо захми корд пайдо карданд. гуфта мешуд дар иттилояи полиси Москав ба гуфтаи шоҳидон ва ҳамчунин тавре аз видеои лаҳзаи занозанӣ ки дар интернет нашр шуд дида мешавад, дар Сосинское на камтар аз 20 нафар даст ба гиребон шуданд. одамон кормандони полис ва ёрии таъҷилиро дида бисёрии иштирокчиёни занозанӣ аз ҷои ҳодиса фирор карданд ва бархе кӯшиш карданд ки дар даромадгоҳҳои биноҳои атроф пинҳон шаванд. дар робита ба ин ҳодиса бар асоси қисми 3 моддаи 30 ва моддаи 105 кодекси ҷиноятии Русия бо иттиҳоми суиқасд ба куштор парвандаи ҷиноятӣ кушоданд. ҷазои ҳадди аксар бар асоси ин банди қонун дар Русия то 15 соли зиндон аст. муҳоҷирони дастгиршударо ҳамчунин метавонанд аз Русия ихроҷ кунанд. қарор маълум моҳи августи соли 2021 дар пайи як силсила занозаниҳои байни муҳоҷирон дар минтақаҳои гуногуни Русия вазорати корҳои дохилаи ин кишвар ҳушдор дода буд ки аз ин ба баъд муҳоҷиронро барои дағалона вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ аз ҷумла барои иштирок дар занозаниҳо беҳрамона ба кишварҳои зодгоҳашон ихроҷ карда аз ҳуқуқи убури марзи Русия маҳрум мекунанд. моҳи декабри соли 2021 вазорати корҳои дохилаи Русия хабар дод ки аллакай беш аз 400 муҳоҷирро маҳз барои иштирок дар занозаниҳои оммавӣ ихроҷ карданд. аксари онҳоро ба муддати то 40 сол аз ҳаққи убури марзҳои Русия маҳрум карданд. дар ҷумҳурии Татаристони Русия ду ҷавони тоҷик аз шаҳри Душанберо ба ҳамла ба афсари пулис айбдор мекунанд. худи ин ҷавонҳо ин иттиҳомро ба гардан нагирифтанд, вале бино ба фарзияи тафтишот шоми 15 январи соли 2022 дар даромадгоҳи бинои рақами 47 дар сафхози Маҳмадӣ шинояи Маҳмадиш онҳо дар ҳолати мастӣ бо нозири минтақавии полис вориди муноқиша шуда ӯро даштномаҳои қабеҳ дода бо мушту лағат ва дастаи бели барфрӯбӣ латукубаш карданд. тибқи мушоҳидаҳо муҳоҷирони тоҷик аз ҳар нав сарбасаршавӣ бо полиси Русия ҳадал имкон парез мекунанд ва танҳо дар ҳолати истисноӣ вақте ба ҷонашон мерасанд бо полис даст ба гиребон мешаванд. маълум нест ки ин ду ҷавон нозири минтақавиро барои чӣ латукуб карданд. раёсати тафтишотии ҷумҳурии Татаристон рӯзи 24 март хабар дод ки мақомоти тафтишотии ин ҷумҳурӣ тафтиши парвандаи ҷиноятӣ нисбат ба ду ҷавони зодаи шаҳри Душанбе пойтахти Тоҷикистонро анҷом дода
برای بررسی به دادگاه نویه محمدیش سپردند. این دو جوان بر اساس قسم دوم ماده 318 کودکس جنایتی روسیه به استفاده زوروری نسبت به نماینده دولت عیبدار میشوند. این بند قانون همچون جزا تا 10 سال زندان را پیش بینی میکند. بنا به فرضیه تفتیشاتی شام 15 ینور سال 2022 این دو جوان در درآمدگاه بنای رقم 47 در کوچه سنترال نیای شهر سفخاز محمدیش نویه محمدیش مشروبات می نوشیدند و به آرامی ساکنان این بنا خلل می رساندند. با دعوت ساکنان برای پیشگیری عملهای غیر قانونی آنها سرنوزر منطقوی به این بنا آمده هنگام صحبت با آنها به طلبهای قانونی نماینده حاکمیت به قطع ویران کردن ترتیبات جمعیتی اطاعت نکرده اول با ناظر منطقوی وارد مناقشه لفظی شده او را دشنام‌های قبع دادند و سپس اعمال جنایی خود را ادامه داده نسبت به جبر دیده از زور کار گرفتند و او را چند مشت و لغت زده همچنین با دسته بیل برفروبی که در درآمدگاه گذاشته شده بود زدند. در نتیجه کارمند پلیس آسیب جسمانی به حیات و سلامتیش خطرناک برداشته است. گفته می شود در اطلاعیه نشر شده در سامانه ریاست تفتیشات جمهوری تاتارستان نظر خود مهاجران تاجیک دسترس نیست، ولی در اطلاعیه رسمی هم گفته می شود که متهمان دست داشتن خود را در این جنایت اعتراف نکردند، ولی مقامات می گویند که تفتیشات برای اثبات گناه این دو مهاجر تاجیک دلیل‌های کافی جمع آورده است. قمچبک توشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 24 مارس در جلسه کابینه وزیران این کشور ضمن بررسی نقشه ضد بحرانی خواستار اندیشیدن چاره‌های شدیدترین برای تامین امنیت غذایی شد. توشیف از جمله طلب کرد که تا مقامات کارمندانش را در طول مرز با تاجیکستان مثل سپر زنده قطار کنند و نگذارند که حتی 1 کیلو ارد، شکر یا 1 لیتر روغن به کشور همسایه برده شود. قمچبک توشیف در این جلسه گفت ساختارهای چون گمرک و کمیته دولتی امنیت ملی باید وضع در مرز با تاجیکستان را زیر نظارت سخت بگیرند، چون که در آنجا احتمال قاچاق محصولات از قرقیزستان خیلی زیاد شده است. حالا همه محصولات را مثل چای بیتگ به ولایت بادکن کشانده ایستادند. کارمندانمان را مثل سپر زنده در مرز قطار کنید، ولی نگذارید که حتی 1 کیلو ارد و شکر و 1 لیتر روغن از مرز گذرد. حالا همسایه به کمبود محصولات غذایی دچار شدند و همه محصولات را از کشور ما به کشور همسایه برده ایستادند. آنجا نرخ ارد و شکر 1.5 مرتبه نسبت به قرقیزستان گرانتر شده، روغن عموما نیست. از این رو این همه را میخوان از کشور ما ببرند. توشیف از خدمات گمرک قرقیزستان انتقاد کرد که به قاچاق محصولات به قدر کافی مبارزه نمیبرند. گمرک در مسئله قاچاق سست کار میکند. من شما را آگاه کردنیم که حالا تامین امنیت غذایی از همه مهم است و به همین مسئله باید مشغول شد. این از همه مهم است. مسئله های دیگر را بعدا حل خواهیم کرد. طلب رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان در مورد باز هم شدیدتر کردن نظارت مرز با تاجیکستان در حالی است که روسیه در پی شروع جنگ به ضد اوکراین به خارجه و حتی به کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا برآوردن بسیاری از نوع‌های محصولات اساسی خوراکواری را منع کرده است و این الکی باعث جهش نرخ محصولات در منطقه شده است. قرقیزستان مرزش را با تاجیکستان از 20 مای سال 2021 بلافاصله بعد از تظاهرات‌های خونین در مرز این دو کشور برای رفع آی ساکنان و ماشین‌ها بست و انتقال محصولات نیز بین دو کشور رسما منع شده است. هرچند بشکه قرار بستن مرز را به پاندمی کرونا ویروس ربط میداد، ولی منصبداران قرقیز چندین بار اظهار داشتند که مرز تنها بعد حل تمام مسائل مرزی با دوشنبه از نو خواهند گشود. قمچبک توشیف یکی از یاران نزدیک پرزیدنت کنونی قرقیزستان صادر جباروف در تیر ماه سال 2020 در پی انقلاب رنگی نوبتی به مقام رئیس کمیته دولتی امنیت ملی رسید. هیئت قرقیزستان را در مذاکرات مرزی با تاجیکستان نیز توشیف رهبری میکند، ولی در تاجیکستان بسیاری‌ها نسبت به قمچبک توشیف نظر مثبت ندارند و او را به تحریک مناقشه‌های اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان گناهکار می‌شمارند. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون تنها کمی بیشتر از 500 کیلومترش تعیین و علامت گذاری شده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه و رخ میدهند. این مناقشه و بعضا به تیرپرانی‌ها میپیچند و باعث علاقت مردم از دو طرف میشوند. در یک سال آخر در نتیجه زدوخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور دست کم 58 نفر کشته شده، حدود 270 نفر از هر دو جانب زخمی شدند. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم.
وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراجالدین موریدین از آن اظهار تأسف کرد که تا حال در اساس طلب جامعه جهانی از جنبش طالبان تشکیل حکومت همشمول با نمایندگان قوم‌ها و گروه‌های افغانستان اجرا نشده است. در اطلاعیه رسمی در سامانه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفته می شود که سراجالدین موریدین رهبر هیئت تاجیکستان روز 22 مارس سال 2022 در شهر اسلام آباد در نشست 48 شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی به ضرورت فعال ساختن نقش این سازمان و تقویت مکالمه میان کشورهای عضو آن در حل قضیه‌های مبرم کشورهای مسلمانی و اینچنین اهمیت تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم و تهدید و چالش‌های زمان معاصر تاکید کرده است. در رابطه با مسائل مربوط به افغانستان و با اشاره به تأثیر منفی آن به منطقه آسیای مرکزی تاکید گردید که متاسفانه تا حال شرط اساسی جامعه جهانی به مأموریت حاضره افغانستان تشکیل نمودن حکومت عامشمول با اشتراک همه قوم‌ها و گروه‌های سیاسی در این کشور تا حال اجرا نگردیده است. گفته می شود در اطلاعیه وزارت خارجه تاجیکستان در فرجام سخنرانیش سراجالدین موریدین از نمایندگان والامقام کشورهای عضو جهت اشتراک فعال در کنفرانس دوم سطح بلند عاید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار 2018-2028 که از 6 تا 9 ایون سال 2022 در دوشنبه دایر می گردد دعوت به عمل آورده است. جنگجویان حرکت تندرو طالبان ماه آگوست سال 2021 با استفاده از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی تحت رهبری امریکا و ناتو در بین همگی چند روز قریب تمام قلمرو افغانستان را تصرف کرده در پی اشغال پایتخت شهر کابل از استقرار دوباره رژیم خود به نام امارت اسلامی افغانستان خبر دادند. تاجیکستان از بین کشورهای همسایه افغانستان یگانه کشوری است که از آغاز رژیم نو طالبان را در افغانستان اعتراف نکرد و گفت دوشنبه تنها آن وقت حکومت نو افغانستان را به رسمیت میشناسد که اگر همه گروه‌های سیاسی و قومی افغانستان به خصوص تاجیک‌ها که به گفته پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان 45% اهالی آن کشور را تشکیل میدهند در حکومت آن کشور جایگاه شایسته به دست نآورند، اما طالبان طلب‌های جامعه جهانی برای تشکیل حکومت فراگیر را صرف نظر کرده حکومت تشکیل داد که در آن اکثر منصب‌های کلیدی به نمایندگان قوم پشتو داده شده است. طالبان با دادن چند منصب درجه 2 با یک تاجیک و یک ترکمن و یک ازبک ادعا کردند که این حکومت ساخته آنها همه شمول است، ولی با گذشت بیش از نیم سال یگان کشور دنیا رژیم نو طالبان را به رسمیت نشناخته است. مادلین اولبرایت سابقه دار عرصه سیاسی امریکا و نخستین زنی که به مقام کاتب دولتی یعنی وزیر کارهای خارجه ایالات متحده امریکا رسیده بود در سن 85 از عالم چشم پوشید. دپارتمان دولتی امریکا گفت مادلین اولبرایت به علت بیماری سرطان وفات کرد. نت پرایس سخنگوی دپارتمان دولتی گفت تأثیری که او در دپارتمان دولتی از خود باقی گذاشت تا امروز هر روز خدا احساس می شود. او در بسیار کارها پیشاهنگ بود و نخستین زن در مقام کاتب دولتی بود. دبیر کل پیمان نظامی ناتو ینس استولتنبرگ گفت اولبرایت یک قوه تحریک دهنده مبارزه برای آزادی و از طرفداران سرسخت ناتو بود. رئیس جمهور سابق امریکا جورج بوش خردی گفت اولبرایت خوب میدونست که در جهان ما آزادی‌های انسانی چه نقش مهمی را بازی می‌کنند. مادلین اولبرایت سال 1937 در شهر پراگ پایتخت چخسلواکیا در عائله دیپلمات به دنیا آمده. سال 1948 وقتی که همگی 11 سال داشت و قدرت را در چخسلواکیا کمونیست‌ها با زوری به دست خود گرفتند، همراه خانواده‌اش به آمریکا کوچید. سال 1957 وقتی 20 سال داشت مادلین اولبرایت شهروندی آمریکا را به دست آورد. مادلین اولبرایت در زمان پرزیدنتی جیم کارتر به کار در کاخ سفید سر کرد و در ستاد چند نامزد به پرزیدنتی مشاور عاید به مسائل سیاست بین المللی بود. سال 1993 پرزیدنت وقت امریکا بیل کلینتون مادلین اولبرایت را سفیر در سازمان ملل تعیین کرد. او در این مقام بخصوص با انتقاد تندش برای بیمیلیش در روی پیشگیری از قتل عام در کشور افریقای رواندا در یاد مانده است. سال 1997 پرزیدنت کلینتون اولبرایت را با وجود مخالفت‌ها در کاخ سفید کاتب دولتی تعیین کرد. اولبرایت در این مقام تمام تلاش را به خرج داد که تا مأموریت کلینتون را به دخالت در مناقشه کوسوو و پیشگیری از پاکاری‌های قومی که در این سرزمین رژیم سلابادان میلوشویچ انجام میداد متقاعد کند. جنگ ناتو برای کوسوو را بسیاری حتی جنگ اولبرایت
نامه برند. او آن وقت گفته بود که من تمام مسئولیت عملیات حربی در نیمکره بالکان را به دوش خود میگیرم، چون که ما نمیتوانیم به اون جنایت‌های ضد انسانیتی که میلوشویچ در اینجا دامن میزند به فرق بنگریم. سال 2012 باراک اوباما مالدن اولبرایت را برای نقشش در استقرار صلح در بالکان با عالی‌ترین مکافات ملکی امریکا مدال پرزیدنتی آزادی سرفراز گرداند. ماه فوریه همگی چند روز پیش از شروع جنگ اوکراین مالدن اولبرایت بار دیگر از خود درک داد و در یک مطلب در نشریه نیویورک تایمز پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را برای قصد حمله‌اش به اوکراین به باد شدید تنقید کشید. اوکراین صرف نظر از آن که همسایه‌اش کیست حق استقلال دارد. این را امروز تمام قدرت‌های بزرگ اعتراف می‌کنند و شما هم جناب پوتین باید این را اعتراف کنید، نوشته بود مادلن اولبرایت در این مطلب آخرینش. نماینده یونیسف صندوق کودک سازمان ملل روز 24 مارت خبر داد که به تاجیکستان توسط این سازمان 541,000 وایه واکسن ضد بیماری‌های سرخچه، پاراتیت و سرخکان آورده شدند. یونیسف گفت این وایه‌ها از جانب شعبه صندوق کودک سازمان ملل در کوپنهاگن پایتخت دانیا بر پایه $840,173 کمک مالیوی بانک جهانی خریداری شده، بخشی از برنامه پشتیبانی حکومت تاجیکستان در چارچوب مبارزه‌اش با پاندمی کرونا ویروس می باشد. طبق این برنامه بانک جهانی برای پر کردن کمبود بودجه تاجیکستان خریداری وایه‌های واکسن ضد این سه بیماری را نیز به دوش خود گرفته است. رهبر نمایندگی بانک جهانی در تاجیکستان اوزان سفیمیلی گفت ارائه مبلغ‌گذاری موقتی برای خریداری این واکسن‌ها تنها یک بخش کمک‌های گسترده ما برای حمایت خدمات اساسی سایه تندرستی از مشکلات زمان پاندمی است. یونیسف میگوید پاندمی کرونا ویروس نقش کلیدی واکسینه زنی را در حیات مردم و برای اقتصاد بار دیگر نشان داد و همه دید که صرف نظر کردن واکسینه ها خطر دچار شدن به بیماری ها را زیادتر میکند. به حساب یونیسف از سال 2010 تا 2017 در سراسر جهان 169 میلیون کودک واکسن اول ضد بیماری سرخچه را اصلا نگرفتند، یعنی به حساب میانه هر سال بیش از 21 میلیون کودک از این واکسن برای حفظ سلامتی آنها مهم محروم ماندند. افزایش شماره کودکان بی واکسن امروز باعث خروج بیماری سرخچه در چندین کشور شده است. رهبر نمایندگی یونیسف در تاجیکستان اوساما مکاوی با استقبال از رسیدن این واکسن ها به تاجیکستان و با اظهار سپاس به بانک جهانی گفت این نیم میلیون واکسن برای کودکان تاجیک یک کمک سری وقتی و مهم است، زیرا امکان می‌دهد که هزاران کودک را از بیماری و معیوبی نجات دهد. دفتر یونیسف از سال 1993 در تاجیکستان فعالیت دارد و اساساً برای عملی ساختن برنامه‌های کمک به کودکان دستیاری دراز می‌کند، ولی در دوام پاندمی کرونا ویروس مسئولیت به تاجیکستان آوردن وایه‌های واکسن ضد این بیماری نیز به دوش یونیسف افتاد. به حساب وزارت تندرستی تاجیکستان به صورت رایگان تا امروز بیش از 13 میلیون وایه واکسن ضد کرونا ویروس دریافت کرده است. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. به شعبه وزارت کارهای داخله در نوع اسماعیل سامانی با عریضه مرد 53 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که ماه ینور سال 2017 مرد 59 ساله ساکن شهر دوشنبه که پیش با ماده 138 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است، برای فریب به باوریش درآمده از او محصولات چای خشک به مبلغ $5,000 آمریکایی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ایسار با عریضه جوان 23 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 21 مارت سال 2022 شخص نامعلوم از داخل اتومبیلش تمغه تویوتا کمری که در خیابان رودکی پایتخت به نظارت می ایستاد یک عدد تلفن موبیلی تمغه آیفون 13 را دزدیده از جای حادثه غایب زده است. ضرر رسانیده شده 16,300 سامانه را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 20 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.